परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, उम्मीद करते हैं तुसीं ठीक ठाक अते चढ़दी कला दे विच होवोगे। वाहिगुरु हमेशा तुहानूं चढ़दियां कलां बख्शण। गुरमुखो, सिख धर्म फिलोसफी दे मुताबक आपां गुरमत दीयां विचारां कर रहे हैं। इस लड़ीवार विचार अधीन अज आपां गल करांगे गुरद्वारा साहिब दी, गुरद्वारियां दी, कि गुरद्वारे क्यों बने, इन्हां दा मकसद की है। पहलां आपां सिख धर्म फिलोसफी दे मुताबक जाणांगे, पढ़ांगे, उस तो बाद अपनी अखीर दे विच कोई टिप्पणी होई तां गल कर लांगे। मन बिरतियां बिल्कुल एकागर करके सरवण करना, क्योंकि बाबाणियां कहानियां पुत सुपुत करेन सानू अपने धर्म बारे, अपने वडेरियां बारे, अपनियां जायदादां बारे पता होना चाहिए। सिख धर्म फिलोसफी के मुताबक असल विच सिखां दा गुरद्वारा विद्यार्थियों लई विद्याला, विद्यार्थियों लई विद्याला, आत्मक ज्ञान के खोजियां लई चाहवानां लई ब्रह्म ज्ञान का सोमा, रोगियां लई दवा घर, भुखियां लई विश्राम स्थान हन। इउं कह लवो कि गुरद्वारा सिक्खी जीवन का अभ्यासशाला है, जिथों असीं सिक्खी बारे सीखना है, जानना है। जां आपां इह गल कह लईए भी गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी, इक्को पंक्ति च सारी गल मुकदी है कि इत्थों सानू सिख धर्म बारे, सिक्खी बारे, गुरबाणी बारे, साडे वड्डियां वडेरियां बारे ज्ञान प्राप्त हुंदा, जिहड़ा ज्ञान प्राप्त करके असीं पुੱਤ तो सुपुੱਤਰ तक की अवस्था तक पहुँच सकते हाँ। इत्थों गुरसिੱਖੀ दे आदर्शां ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ संगत का नाम दिता सी, जिस दा भाव है सिख भाईचारे दे जुड़ बैठण दी थां। इत्थे इकट्ठे हो के सिख जिथे प्रभु भगती का रस माणदे हन, उत्थे वो अपने समाजिक अते राजनीतिक मसलियां उपर विचार करके अपने कौमी हितां अते सरबत दे भले लई प्रोग्राम भी उलीकदे सन। सिख सतगुरां विशेष करके 6वें ਅਤੇ 10वें पातशाह के समय मुगल हाकमां के अत्याचारां का मुकाबला करन लई गुरद्वारियां दे विच ही सिख संगतां नूं प्रेरणा दित्ती जांदी सी, प्रेरिया जांदा सी। इत्थों ही दुश्मन फौजां दे टाकरे लई सिख सैनिकां नूं फौजी सिखलाई भी दित्ती जांदी सी, गतके दी सिखलाई जिहनूं आपां कहने आ, अते लोड़ पैण उत्ते इत्थों ही धर्म युद्ध की तैयारी भी करवाई जाती सी, क्योंकि सिख धर्म मनुख जाति नूं सब पक्षों संपूर्ण बनाउण दा दावा करदा है। इसलिए गुरद्वारे केवल पूजा पाठ लई ही नहीं सन वरते जाते, सगों इत्थों ज्ञान की प्राप्ति हुंदी सी। गुरद्वारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अन्याय ਦੇ विरुद्ध आवाज़ उठदी सी। गुरु बाबा जी गुरद्वारे के स्पीकर चों बोलते सी, कल काती राजे का साई, धर्म पंख कर उडरिया। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਏ न बैठे ਸੁੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਿੱਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੂਜਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਦਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੰਗੀਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਆਦਿ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਭ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਗੜਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਢੰਗ ਸਿੱਖੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਕੇ ਹੀ ਹੋਰਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਖਾ ਚਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਮਹੰਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਊਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੀਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਦੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੀਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰਨੀ ਥਾਈਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਰੀਬਨ ਓਨੇ ਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਗੀਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਗੀ ਸ਼ੈਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੂਜਬ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਐਸ਼ਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨੀਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਸਗੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਧਰਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਸੂਲ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ
ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜੈਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣੀ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਨਮਤੀਏ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੈ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ। ਸੋ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਡੇਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੱਥ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰਜਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰ ਹੋਣੀ ਹਟ ਗਈ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਰਾਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਨਭੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੜਾ ਧੜ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਉੱਧਰੋਂ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਅੱਧੀ ਉੱਧਰੋਂ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੂਰੀਏ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਬਈ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਬੱਚਿਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਗੋਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਮਸਤਕ ਲਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਮੱਥਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੱਤ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਗਿਆਨ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਮਾਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਸ ਕੰਨ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚੌਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬਾਂ, ਦੁਖੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਏਗਾ ਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੀਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਛੋਟਾਪਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ, ਤਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ 1000, ਇੱਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰ ਆਪਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਸਾ ਪਲਾਸੀ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਕੈਂਸਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਾਓ? ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੱਥੇ ਆ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖਾਂਤ ਆ, ਇਹ ਦਰਦ ਆ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣੋ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਅਗਨ ਬੂਝਤ ਜਲ ਸਰਤਾ ਕੈ, नाव में जो अगन लागे कैसे कै बुझाइए। बाहर से भाग ओट लीजियत कोट गढ़, गढ़ में जो लूट लीजत कहो कत जाइए। चोरन के त्रास जाए शरण गह नरेंद, मारे महीपत जियो कैसे कै बचाइए। माया डर डरपत हार गुरुद्वारे जावै, तहाँ जो माया व्यापै कहाँ ठहराइए। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਤਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਨਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆ, ਨਰਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਰਾਜਾ, ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਜੇ ਮੁਖੀ ਹੀ ਵਿਗਾੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਬਾੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੇਤ ਬਚਦਾ, ਜੇ ਬਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਸੋ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾफ़ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।